I just want to interpose myself briefly into the smooth transition from our keynote speaker to the next panel, particularly to introduce the moderator, Professor Balint Kovac, who is the chair of the Department of Armenian and Southeastern European History Studies at the Pazmali Peter Catholic University in Budapest. So he and the later moderator, Dr. Anatoly Tokmantsev, as well as some of the panelists on this section, Dr. Gayane Shagoyan, Professor Elke Shorig Hartman, they are here in Armenia in connection with a study that they are pursuing, which won a grant from the Gerda Henkel Foundation to pursue the one of the areas that we will actually see tomorrow. And that is what is very striking is that Alexandropol, which was Gumairi, which now is Gyumri, is right opposite the medieval capital of Ani across the Aghurian River. And indeed, the role of Ani was enormously important in the development of Alexandropol as a city, as a cultural center in the second half of the 19th century, exactly at the time that Gurdjieff was born and was growing up there. So I think that it's very appropriate that we have this intervention from this research group into our conference, and I think that some of the material that they have will be very useful in terms of background to our understanding of Gurdjieff and his overall setting. So with that said, I'd like to call on my colleague Balint Kovac to introduce this next panel. Thank you, Professor Peter Corey. Ladies and gentlemen, esteemed colleagues and distinguished guests, welcome on this panel, which is the panel 4 with the title Gurdjieff and His Formation in Southern Caucasia. I am honored to serve as the chair of this session. I guess we have an engaging lineup, presentation and also discussions ahead. Without further ado, let's begin. The first speaker is Dr. Gayane Shagoyan. She will speak on Gurdjieff's Alexandropol, Urban Humor and Cultural Habitus. Dr. Shagoyan is from the Institute of Archaeology and Ethnography from the Armenian Academy of Sciences from Yerevan. Gayane, welcome. Ես այստեղ իմ պրեզենտացիայի ներքևում դրել եմ փոքր հղում, քանի որ զեկուցման հիմնական նյութը մեկ անգամ եւս միջազգային գիտաժողովում ներկայացրել եմ Գյումրիի հետ կապված, դրա համար նրանք ովքեր որ տեսել են կամ եղել են, նրանցից ներողություն եմ խնդրում եւ ուզում եմ անցնել այսօրվա բուն նյութին, որը ինձ համար անկեղծ ասած բավականին նոր է, քանի որ ես ոչ Գյուրջիևի կենսագրության մասնագետն եմ, ոչ առանձնապես հետևորդն եմ եղել, բայց ես ծնվել եմ, մեծացել եմ եւ ուսումնասիրում եմ այն քաղաքը, որտեղ ծնվել եւ մեծացել է Գյուրգիևը, ինձանից մոտավորապես մի 100 տարի առաջ իմ ծննդից, գրեթե նույն ժամանակաշրջանում, եւ այստեղ հարց է ծագում, թե ընդհանրապես ինչքանով են քաղաքները արտացոլում իրենց առօրյա կյանքով իր քաղաքացիների կենսագրության մեջ եւ հակառակը ինչքանով են համարում քաղաքները այն հավաքական միությունները, որտեղ կենսագրությունները առանցին մարդկանց վարքը ձևավորում է այդ քաղաքի կերպարը եւ այս առումով իհարկե շատ քաղաքներ դառնում են ճանաչելի հայտնի մարդկանց շնորհիվ եւ իրենք բրենդավորվում են, իրենք ֆոլկլորային կերպարներից հասնում են մինչեւ տուրիստական բրենդի եւ կարելի ասել, որ այսօր Գյուրջիևը նմանատիպ կերպարներից մեկն է, որը Գյումրիում դարձել է, ասենք, ռեստորանի, կաֆեի, նմանատիպ վայրերի անունը
դնելու առիթ նույնիսկ այն տեղերի եւ վայրերի, որոնց հետ ասեմ, որ առանձնապես նույնիսկ կապ էլ չի ունեցել, բայց արդեն այնքան հայտնի եւ հնչեղանուղն է, որ դա տեղի է ունենում։ Մյուս կողմից պետք է հաշվի առնենք, որ Գյորջիևի կերպարը շատ պատմությունների մեջ, որը կապվում է տարբեր հեղինակների մոտ իրենց հիշողություններում հանդես է գալիս մի տեսակ եւ այստեղ շատ արդեն քննարկվել է ոչ միանշանակ կերպար, շատ մեծ դիապազոն կա շարլատան այսպես կոչվածից մինչև խորը միստիկ կերպար եւ սա շատ հաճախ այդ ավելի այսպես գետնին կպած, այսպես ասած, շարլատան կերպարի մասին զրույցներն որ դուք կարող եք իր հարացած քաղաքում հանդիպել, որովհետև իրեն այստեղ, եթե իմանում են եւ իր այդ միջավայրը շրջապատ իմանում են, դա այն շրջանն է, երբ որ ինքը դերևս այստեղ կամ մանուկ էր եւ ժամանակ առ ժամանակ գալիս է այս քաղաք, բայց այդ մանկության պահը եւ իր մասին հիշողությունները իրականում մեծ բաց ունեն քաղաքի մեջ եւ շատ հազվադեպ բաներ կծկտուր բաներ հիշողություններից կարող ենք դուրս հանել, ինչպես օրինակ իր անունը եւ անձնական հիշողությունները հանդիպում ենք հայտնի հայ գրող պոետ Ավետիք Իսահակյանի որդու աշխատանքում Վիգեն Իսահակյանի գրքում, որը կոչվում է Հայրս, որտեղ նա հիշատակում է, որ օրինակ Գյորջիևը ծնվել է իր հոր հետ նույն քաղաքում, գրեթե նույն փողոցում եւ նույն ժամանակաշրջանում, նույն տարին ըստ իր հոր ասելու, թեև մենք այստեղ տեսնում ենք, որ իր կենսագիրների մոտ կա շատ տարբեր մոտեցումներ, թե երբ է ինքը ծնվել եւ այդ իր ծննդյան տարեթիվը այնքան մեծ, 6 տարի տարբերություն է տալիս տարբեր աղբյուրներում, որ դրանից կախված էլ կարող ենք շատ տարբեր տարիներ ասել, թե ինչքան է ինքը ապրել Գյումրիում եւ իր մանկությունը այնտեղ անցկացրել, ինչքանով է ձևավորվել այնտեղ եւ ինչքանով կարող էր այդ քաղաքը իր վրա ազդել, բայց նաեւ շատ հաճախ հիշվում է, որ ինքը եւ Իսահակյանը նույն դպրոց են ժամանել, ռուսական դպրոց, որը այսպես հետագայում ստացավ Դալտոնի պլան անունը, քանի որ ինքը 1904 թվականից հետո ձևավորված Dalton պլան ուսուցման կրթական համակարգի կրողն էր, բայց այն ժամանակ, երբ որ Գյորջիևը այստեղ սովորում էր, դերևս այդ ծրագիրը եւ այդ պլանը չկար, ուղղակի քաղաքում այդ շենքը հիմա այդպեսին հիշվում, այստեղ դուք տեսնում եք նրա հոր լուսանկարը, բայց հարցն այն է, որ նույն Իսահակյանի հիշողություններում, Վիգեն Իսահակյանի հիշողություններում շատ ոչ միանշանակ մի պատկեր է նկարագրված, երբ Ավետիք Իսահակյանը Գյորջիևի հրավերով գալիս է Ֆոնտեբլոյի իր Պրիերի դպրոցը եւ հենց Վիգեն Իսահակյանն է հիշում, դրա ականատեսն է, թե ինչպես Գյորջիևը փորձում էր Ավետիք Իսահակյանին իր մյուս դպրոցի մասնակիցների նման սկզբից անհաջող փորձում է քնեցնել, չի ստացվում, որ չի ստացվում, ասում է դե լավ, դու գյումրեցի ես, քո վրա այս բաները չեն ազդում, արի գնանք խմենք ավելի լավ է։ Գնում է սեղանի շուրջ նստում է եւ մի քիչ գինով ցած ինքը ասում է, որ եթե աշխարհը լիքը չլիներ միամիտ դյուրահավ մարդկանցով, ինչով պիտի ապրեի, այսինքն այս ասելուց հետո կենացա բարձրացնում, ասում է դե արի խմենք հարիվների կենացը, երևի այդ եկեք խմենք հարիվների կենաց, բացի հարիվ բառից մնացած է ինքը ասում է այն մի լեզվով, որը չգիտենք ռուսերեն ասել, թե ֆրանսերեն ասել, մյուսները հասկանում են, բացի հարիվ բառից։ Հարիվ բառը հետաքրքրություն է առաջացնում եւ ներկաներից մեկը հարցնում է պրոֆեսոր, իսկ ինչ է նշանակում հարիվ։ Եվ ինքը գյումրեցուն շատ բնորոշ ձևով ասում է, կատակում է, որ հարիվը նշանակում է աշակերտ։ Ու այդ դեպքում բոլորը ուրախացած ասում է, դե եկեք մի անգամ էլ խմենք հարիվների կենացը,
մտածելով, որ խմում են աշակերտների կենացը։ Սա իսկապես այլ գյուրջիևյան տրիքստերային կերպարն է, որը դուք շատ տեղերում կհանդիպեք, հիշողություններում, երբեմն նույնիսկ ինքը հասնում է այսպես ցինիզմի, թվում է թե որովհետև ոնց է կարելի է մարդկանց մոտ, ովքեր որ քո մոտ սովորում են, քեզ հավատում են, դու նրանց մասին ըստ էության բավականին անկեղծ այսպես ձեռարնելով ես խոսում, բայց սա նրա կարծես թե նորմալ վիճակն է, ինքը կատակում է շատ տարբեր իրավիճակներում, շատ տարբեր հանգամանքների առիթով, կամ ասենք այդ բարդ տարիներին, երբ որ մեկ կարմիրներն էին գալիս, մեկ սպիտակներն էին գալիս հեղափոխության ժամանակ, իր մասին եւս մի պատմություն են պատմում, թե ինչպես երբ որ կարմիրներն էին սպիտակներին է հանդիպում, ինքը իր բեխերը վերև է պտտում, երբ որ կարմիրներին է հանդիպում, դրանք ներքև է պտտում, թե նմանակվելով իրանց թե ձեռարնելով, բայց իր միջավայրի համար դա այսպես եւս կիտակի տրիքստերի ինչ-որ մի բան է, որ ինքը անընդհատ դա ձեռը առնում խաղացնում է։ Հիմա երբ որ մենք այդ կերպարի մասին խոսում ենք, հետաքրքիր է հասկանալ դա ինչքանով է շատ անհատականացված մի մարդու պատկեր, թե սրա տակ կա նաև ինչ-որ միջավայրի ազդեցություն, որտեղ որ ինքը մեծացել է։ Եվ այստեղ ես պիտի ասեմ նրանց համար, ովքեր որ չգիտեն, Գյումրի քաղաքը, այսօր որ կոչվում է Գյումրի, իսկ իր ծննդյան տարիներին ինքը կոչվում էր Ալեքսանդրապոլ, դա մի քաղաք էր, որը այսօր էլ հայտնի է Հայաստանում որպես հումորի մայրաքաղաք։ Դա իր մեծությամբ երկրորդ քաղաքն է, բայց նա չնայած երկրաշարժի, մեծ դժվարությունների, ծանր քաղաքային կենսագրության, այնուամենայնիվ հայտնի է որպես կատակողների, հումորասերների մի քաղաք, այնքան որ նույնիսկ մեր գործընկեր Արմեն Պետրոսյանը գտնում է, որ այստեղ երևի թե եղել է հումորի պարտամունք, քանի որ հենց այս տարածքում է մեր հին պանթեոնի ամենահումորային աստվածը Շատակերտ Շարան, եւ նույնիսկ քանի որ Շատակերտ Շարային որպես տարածք տալիս են հենց Շիրակը, որտեղ եւ գտնվում է Գյումրին, ապա ստեղծվում է այն տպավորությունը, որ այստեղ եղել է այդ պաշտամունքի մասին միգուցե նաև խոսում է այն, որ այստեղի սիրված քաղաքային, ֆոլկլորային պերսոնաժը, ինչպիսին Պոլոս Մուկուչ կոչված է, սա իրական կենդանի մարդ է, որը ի դեպ եղել է Ավետիք Իսահակյանի դասընկերը եւ չի բացառվում, որ նաև Գյուրջիևի ամենայն դեպս նույն դպրոցում սովորած մարդիկ են եղել եւ Պոլոս Մուկուչի անունը նույնիսկ տալուց քաղաքի բնակիչները պարտավոր են իր մասին 7 անեկդոտ պատմել։ Այսինքն քիչ դեպքեր դուք կարող եք հիշել, երբ որ հումորը ունի նման ծիսականացված վարք, որը պարտադրում է անպայման ինչ որ իրավիճակներում կատակել։ Հիմա եթե մենք այդպես ենք նայում, խնդրեն, ապա հարց է առաջանում, թե ինքն իրենով հումորը ծիծաղը ինչպես կարելի է մեկնաբանել։ Եվ եթե ամենաշատ ընդհանուր տեսությունները նայենք, ապա դրանք 3 տեսություններն են, որոնք որ վերաբերում են ծիծաղի մեկնաբանությանը, ամենահինը դա գերազանցության տեսությունն է, որը գալիս է դեռ Պլատոնից, Արիստոտելի մոտ կհանդիպեք, որ երբ որ ուզում են մեկին նվաստացնեն, ապա կարող են նրա հանդեպ ինչ որ ձևով կատակ անել եւ դրանով այդ հիերարխիաները հարաբերությունների վերադասավորվում է եւ արդյունքում ստացվում է, որ մեկը մյուսի հանդեպ ունի որոշակի գերակայություն եւ դա այնքան անընդունելի էր, որ նույնիսկ Արիստոտելը ասում է, որ դրան պետք է քիչ դիմել, որտեվ դրանով դու կարող ես խնդիր առաջացնել, բայց այդ գերազանցությունը նաեւ այդ հիերարխիաները դասավորելու մոտեցումներից մեկն է։ Մյուսը դա շատ տարածված հայտնի Բախտինի տեսությանն էլ հարող այդ անհամապատասխանելիության տեսությունն է, երբ որ մի բան իր տեղում չի գտնվում, ինքը ծիծաղ է առաջացնում, դա շատ լավ ասում է կառնավալային մշակույթի մեջ, երբ որ ինը տղամարդու շոր է հագնում, տղամարդը կնոջ շոր եւ դա արդեն ծիծաղ է առաջացնում կամ վերևը հայտնվում է ներքևում տաբատը հագնում ես գլխին արդեն ծիծաղ է առաջացնում։ Իհարկե Բախտինի այս կառնավալային ծիծաղի տեսությունը շատ ավելի խորը եւ մեծ է, բայց այստեղ ինքը նույնպես մեզ համար աշխատում է այն առումով, որ դրանով չեզոքացվում է այդ լարվածությունները, սոցիալական լարվածությունները,
որոնք որ ձևավորվում են, եւ սա մեզ բերում է երրորդ տեսությանը, որը ավելի շատ խոսում է նրա մասին, որ հարաբերությունները կարող են ծիծաղը կարող է օգնել հարաբերությունների լարվածությունը թոթափել։ Այսինքն լարվածության թոթափման մեխանիզմի մասին է ինքը իրանով այս հումոր կոչեցյալը։ Այս 3 տարբեր տեսություններն էլ որոշ չափով կարող են աշխատել, բայց մեզ համար շատ կարևոր է տեսությունների շարքը կարող եմ եւս մի քանի փոքր շարունակել, բայց ցավոք քիչ ժամանակ կմնա Գյումրի մասին խոսել, ուղղակի եւս մի հեղինակի հիշատակեմ Քրիստի Դեվիսին, ով որ նայում է թե ինչպես է հումորը կարևորվում անեկդոտների մեջ քաղաքային ազգերի կերպարներ ձևավորելու հարցում, որովհետեւ հենց արդի ժամանակաշրջանում է, երբ որ ազգերն են ձևավորվում, հենց այդ ժամանակ է, որ կարող են ձևավորվել ազգերի մասին տարբեր անեկդոտներ, այն ինչ որ, չգիտեմ, լեհերի մասին են Միացյալ Նահանգներում պատմում, տարբեր ազգերի մասին։ Ինչի հետ է սա կապված, սա եւս մի հատ շատ կարևոր հարց է, որովհետեւ Քրիստի Դեվիսը 2 տիպի կերպարներ է դուրս հանում, հիմարների եւ խորամանկների, որոնց կապում է այդ արդի ժամանակաշրջանի ձևավորման միջավայրի հետ, որովհետեւ հենց այդ ժամանակ խիստ շարունակությունը բերում է նրան, որ միգրանտների մեծ խմբեր բախվում են մեկը մյուսի հետ, իրար են հանդիպում, իրար են տեսնում մի կողմից, մյուս կողմից ինչ որ մարդիկ հայտնվում են լուսանցքում, այդ ձևավորվող ավելի խիստ սահմանների արանքում հայտնվում են մարդիկ, ովքեր որ այդ 2 սահմանի արանքում են, եւ նրանք կամ գերակայող են, կամ հակառակը ուրեմն նվաստացված են, ուրեմն այդ ճարպիկները նրանք են, ովքեր որ կարողանում են այդ շարժունակության մեջ առաջ գնալ, լինի աշխարհագրական թե սոցիալական մոբիլություն, իսկ հիմարները նրանք են, ովքեր որ այդ շարժունակության մեջ հայտնվում են սահմանին եւ մյուսի աչքին ներևում են մի քիչ օտար, մի քիչ տարօրինակ, դրա համար իրանց մասին պետք է անեկդոտներ պատմես, որ չեզոքացնես այն վախը օտարի հանդեպ, դա էլ կա, բայց մյուս կողմից այդ օտարը պիտի այնքան վախենալու չլինի, որ որևէ բան անի։ Ցավոք ես շատ ուրեմն աշխատվեցի այս տեսությունների մեջ, դրա համար անմիջապես անցնեմ քաղաքին, որ հասնեմ գոնե մի 2 խոսքով ասել, թե ինչի էր սա Գյուրջիևի դեպքում կարևոր։ Գյումրին ինքը իրականում ձևավորվում է 19-րդ դարում միգրանտների մեծ խմբերի տեղափոխության հաշվին, եւ այստեղ շատ կարևոր հանգամանք է այն, որ ըստ ռուսական թագավորի որոշմամբ պետք է նոր համայնքները ձևավորվեին ըստ հին համայնքների սահմանների, այսինքն քաղաքացիները պիտի տեղավորվեին քաղաքային տարածքում, այսինքն այդ ժամանակ ձևավորվող այդ նպատակով Ալեքսանդրապոլ քաղաքում, գյուղացիները գյուղերում, եւ արդյունքում մենք ունենում ենք մի հատ Ալեքսանդրապոլ քաղաքը, որը որպես քաղաք ձևավորվում է հռչակում է 1840 թվականին, որը բաժանված էր հատուկ թաղամասերի եւ ամեն մի համայնք խումբ զբաղեցնում է մի թաղամաս, այսինքն մենք տեսնում ենք, որ այստեղ տարբեր քաղաքներից եկած հայեր են եւ զարմանալի մի բան, այս հայերը ըստ էության դառնում են բացարձակ մեծամասնություն, սա բավականին հակասում է այն պատկերացմանը, որ Գյուրջիևը մեծացել է շատ մուլտիէթնիկ միջավայրում, դրա համար իր համար այդ ազգությունը եւ այլն այդքան նշանակություն չունեն, բայց եթե նայենք մոտավորապես այն տարիներին, երբ որ Գյուրջիևը ապրել է Գյումրիում, ապա կտեսնենք, որ քաղաքը մեծ մասամբ մոնոէթնիկ է եւ օտարները ընդամենը 5% են զբաղեցնում, բայց չնայած այդ 5%-ին նրանք տեսանելի են, որովհետև իրանք ձևավորում են ամեն մեկը առանցին թաղամասում, եւ այդ թաղամասի բնակիչները, որոնք որ կամ մի առանցին կրոնի են վերաբերում, կամ մի առանցին էթնիկ խումբ են, թեկուզև շատ փոքր, ինչպես որ հույների էթնիկ խումբը, որը Ուրմի Յափու կոչված քաղաքային թաղամասում է ապրում, ապա այս դեպքում մենք կտեսնենք, որ իրանք դառնում են դրանով տեսանելի, որովհետև ունեն սահմաններ, ունեն անպայման եկեղեցի կամ ինչ-որ մի բան, որը իրենց տարանջատում է մյուսներից, եւ այս սահմանների արկայությունը ստիպում է նոր եկած քաղաքացիներին մեկը մյուսի հանդեպ մի կողմից
լինել ագրեսիվ, որովհետև օտար են, անհասկանալի են, բավականին տխուր եւ դատարկ տարածք է, բարդ կյանք է, միգրանտների կյանք է, պատկերացրեք ինչքան մեծ է լարվածությունը, որ նրանք պետք է թոթափեն, ուրեմն այլ դեպքերում, օրինակ Օդեսայում, որը շատ նմանատիպ ձևով է առաջացել, այդ նվաստացող փոքր խմբին, ովքեր էին հրեաները, այդ լարվածությունը դրսևորվում էր նրանով, որ ժամանակ առ ժամանակ, այսպես ասած, պոգրոմներ են լինում։ Այս դեպքում պոգրոմները փոխարինվում են այդ նվաստացնող, ոչնչացնող կատակով։ Ու դրա համար շատ բնորոշ է, որ Գյումրում դուք կարող եք արտահայտություն գտնել, որը կատակի տեսակ է, որ ասում են մեկին տոշկել, այսինքն մեկին թիրախավորել եւ դրա շուրջ տարբեր տեսակի կատակներ անել։ Եվ սա այն քաղաքային հաբիտուսն է, որը այսքան այլ կամ այն չափով տիրապետում են գրեթե բոլոր քաղաքի բնակիչները, սա ոչ թե մի տարածք է, որտեղ հատուկ մորի զգացումով մարդիկ են ձևավորում, այսա մի քիչ նրա մասին է, թե ինչպես է քաղաքը ձևավորում նման հաբիտուս ունեցող մարդկան։ Եվ այս առումով նաև շատ կարևոր է հասկանալու հումորի առանձնահատկությունը Գյումրիի իր սոցիալական շերտավորումը, քանի որ սա քաղաք է, որտեղ տեղափոխում էր միայն քաղաքային բնակչություն, եւ այս առումով ինքը ունիկալ քաղաքներից է, որտեղ մյուս քաղաքները գյուղից քիչ-քիչ վերածվում են քաղաքի։ Այս դեպքում քաղաքը ձևավորում է ի սկզբանե որպես քաղաք ի հաշիվ նախկին քաղաքացիների, Կարսից, Բայազետից, Արդահանից, Էրզրումից ամենակարևորը տեղափոխված խմբերը այստեղ ձևավորում են առանձին խմբեր եւ մենք այստեղ տեսնում ենք, թե ինչպես այս քաղաքի մեծամասնությունը դա արհեստավորներ են։ Արհեստավորները եւ վաճառականները, ովքեր որ ունեն իրենց հատուկ լեզուն, իրենց ապրանքը գովելու համար, եթե մարդ մեկը իր ապրանքը սկսում է գովել, անընդհատ դա իր գովազդային լեզվի անհրաժեշտությունն է, ապա այդ անցումը ապրանքը գովելուց սեփական անձը գովելը շատ կարճ է, ու դա շատ բնորոշ է ցանկացած արհեստավորի, որի խոսույթներին եթե հետևեք, մի մասը ոչ այնքան իր ապրանքի մասին է, որքան իր մասին է, եւ այստեղ դուք տեսնում եք, որ սա քաղաք է, որը բաղկացած է ստեյության արհեստավոր վաճառականներից, ամբողջ քաղաքը ինքը միաժամանակ շուկա է եւ արհեստավորների տարբեր գիլդիաների տարածքներ են եւ ամենակարևորը այստեղ նաև այդ կրոնական համայնքներն են, որոնք որ այդ սահմանները նշում են եւ կրոնական համայնքների մեջ էլ գնում է տարբեր մրցակցություն եւ ամենալավ օրինակը դրա պահպանված բանավոր մի անեկդոտի մեջ է, որը քաղաքի մասին լավագույնս բնորոշում է արտացոլելով իր կրոնական իրավիճակը։ Պատկերացրեք Գյորջիևի ժամանակաշրջանն է, այս քաղաքում որտեղ կա հունական եկեղեցի, կաթոլիկ եկեղեցի, առաքելական, ռուսական եւ այլն, առավոտ շուտ քաղաքի զանգերը զանգում են։ Առաջինը զանգում է ռուսական եկեղեցիների զանգերը. դենգի, դավայ, փոխտուր, դրան պատասխանում է կաթոլիկ եկեղեցու ձայները. Ուրտից տամ, ու մեջ է մտնում հայկական եկեղեցին. ունես չունես պիտի տաս։ Դուք մի անգամից այդ անեկդոտի մեջ եւ այդ ձայներն եք լսում, որը ցույց է տալիս նաեւ տարբեր խմբերի հանդեպ մեկը մյուսի հանդեպ գերակայությունը, ցավոք իմ ժամանակը սպառվեց, դրա համար մյուս բազմաթիվ անեկդոտներին ես չեմ անդրադառնում, բայց ուղղակի էլի վերադառնալով լեզվին մի վերջի շտրիխը անեմ, այն առումով, որ այդ ռեկլամի գովազդի լեզուն ինքը միևնույն ժամանակ ենթադրում է պատկերավոր լեզու։ Դու պետք է կերպարներով խոսես, առավել ևս որ դու դիմացինին չգիտես, իր կենսաբրությունը չգիտես, դրա համար մարդկանց բնորոշում ես ինչ որ արտաքին տեսքի մի բան, հատկանիշ, որը նաև ծիծաղել է, երգան մգո, չգիտես, ճրճրան խանութ եւ այլն, այսինքն նրանք շատ կերպարային պետքա լինեն։ Եվ հասկանա, ինչպես քաղաքն է շարժային, այդպես էլ Գյումրիում ծնվող քաղաքացիներ եւ կարծում եմ դա մասամբ ազդել է նաեւ Գյորջիևի կերպարի եւ վարքի վրա։ Այսքանը, շնորհակալություն։ Շատ շնորհակալություն դոկտոր Շագոյանի ելույթի, որ շատ հետաքրքիր է իմ կարծիքով Գյուրջիևի հիշողության մասին Գյումրի քաղաքում։ Հիմա մենք 5 րոպե ունենք հարցերի մասին, եթե դոկտոր Շագոյան մնում եք մի քիչ, եւ հետո վերջին
նույնպես ուկրոյ կամ պայման անգլերեն կամ հայերեն հացը։ Կամ կոմենտներ եթե ունեք։ I'm just curious from you personally, since you hadn't studied Gurdjieff previously, like what was maybe kind of illuminating or interesting for you as someone from Gyumri and as a scholar as well? Չէ, ես հենց գրբից ասեցի, որ ես այնքան էլ Գյուրջիևի հետևողը կամ ֆաներից չեմ, անկեղծ ասած, ես քաղաքի ֆաներից եմ եւ այդ առումով առիթը ստեղծվեց, բայց երբ որ ես քաղաքը ուսումնասիրում էի, տարբեր տեղերում հայտնաբերեցի կետեր, որոնք որ Գյուրջիևի մասին խոսում էին։ Այսինքն ես երբ որ ուսումնասիրում էի Ուրմիյապու թաղամասը, դա հույների թաղամասն է։ Համենայն դեպս մի քանի տուն հայտնվեցին, որ պնդում էին Գյուրջիևը հենց այստեղ է ծնվել։ Այսինքն իրենց համար դա կարևոր մի կերպար էր։ Կամ քաղաքի մյուս թաղամասում, որտեղ որ քաղաքի կենտրոնն է եւ ոչ մի կապ չունի այդտեղ ապրելու հետ Գյուրջիևի, բայց ինչպես ասեցի, ստեղծվել է ռեստորան, կաֆե, անունը Գյուրջիև։ Այսինքն այդ Գյուրջիևի կերպարը ինքը քաղաքի մեջ պտտվում է եւ ավելի շատ ճիշտն ասած իր բարեկամների, Մերկուրովների ընտանիքն է ավելի հայտնի, որովհետև եւ թանգարանը կա եւ Մերկուրովի կերպարը խորհրդային շրջանում ավելի հայտնի էր եւ կար եւ իրենց կապի առիթով է շատ հաճախ Գյուրջիևի անունը այսպես կենցաղային մակարդակում հայտնվում եւ դրա մասին խոսվում։ Եթե ճիշտ է դրահակը։ Okay, then the next question. If you can also shortly just introduce yourself, yeah, that Excuse me? you will have a new question, yeah? So I do. I yes, just that if you can shortly introduce yourself. introduce. Okay, so Dr. Tamar Laurel, from originally from Georgia, live in New York for almost 30 years. All right. So I am wondering. You mentioned in Gyumri there is a Greek community. If you could tell us, is the last name of Gurdjieff is the Greek because his father was Greek, or what was the origin of his last name of Gurdjieff? Thank you. Ճիշտ ասած, ես նայել եմ մի քանի ստուգաբանություններ կան, որը Վրաստանի հետ ակնարկվում են կապը, բայց նաև հերկում են, որովհետև ինքը ավելի հունական արմատների ինչ-որ մի բառի հետ կապված է մեկնաբանվում եւ ոչ թե Վրաստանի Ջորջիա Գյուրջի այդ բառի հետ։ Ճիշտ ասած, ես հիմա չեմ կարողանալու ուղիղ ճիշտ պատասխանել, բայց գրականության մեջ ես տեսել եմ մի քանի մեկնաբանություն, թե ինչպիսի ստուգաբանություն կարող է լինել, միանշանակ չի։ Իր մորական կողմը հայ է, չնայած ասում են, որ մոր մի կողմն էլ էլի հույն ծագում ունի, բայց էլի դա միանշանակ հստակ չի, գոնե այն աղբյուրները, որ ինձ հաջողվեց նայել։ Դրա համար մտածել, թե սա որևէ կապ ունի հենց Վրաստանի հետ, չէ, իրանք ուղղակի տեղափոխվել են Թուրքիայի մի վայրից, տեղափոխվել են Վրաստան նախնիները, հետո էլի իջել են դեպի Հայաստան եւ մնացել են այդ Գյումրիի տարածքում, կարճ ժամանակով գնացել են Կարս, հետո նորից վերադարձել են Գյումրի 89 թվականին, այնպես որ այդ ճանապարհորդությունը եւ ընտանիքի պատմությունը շատ բարդ է, որպեսզի կապել ինչ-որ բաներ, բայց ես հիմա կդժվարանամ ասեմ կոնկրետ որ հունական բառն է ստուգաբանվում, բայց Գյուրջի ինչ-որ մի հունարեն արմատի հետ էլ է կապված, որը վրացի չի նշանակում, որտեղ այդ տարբերակը նույնպես քննարկվում էր։ Շատ շնորհակալություն։ Իմ կարծիքով հիմա մենք ժամանակ չունենք հաջորդ հացի համար, բայց վերջին մենք ժամանակ կունենանք մոտավորապես 15 րոպե գեներալ ընդհանուր հացերի համար։